السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن کی جو وحی نازل فرمائی ہے اس کے ذریعے تمہیں بہت ہی بہترین قصے سے متاثر کروایا ہے، اس سے پہلے تم اس سے بے خبر تھے۔ دوستو، وہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل قصوں میں شمار کیا ہے۔ قرآن میں سورہ نمبر 12 اور سورہ یوسف میں یہ سٹوری موجود ہے جس سے ہم آپ کو روبرو کروانے والے ہیں۔ بس آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ سو ہے گائز، دس از طارق ہیئر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاسٹ ایکسپلور وِد سراج۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ آپ بہت خوبصورت تھے، آپ کی خوبصورتی کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت پیار کرتے تھے، ایک پل بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ باقی کے بھائی یہ سب دیکھ کر جلنے لگے، ہمارے والد صرف یوسف سے ہی پیار کرتے ہیں، ہماری طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں 11 ستارے اور چاند سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے خواب کا ذکر کیا تو آپ کے والد نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے باپ دادا یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمت برسائی، اسی طرح تم کو عزت داروں میں شمار کرے گا، اور بے شک تم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہو۔ لیکن اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ تمہیں وہ فریب میں ڈال دیں گے۔ یوسف کے بھائیوں کو آپ کے خواب کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اب یہ حسد اس حد تک بڑھ گئی کہ سب نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، قتل نہیں کریں گے، کہیں غائب کر دیں گے یا کسی کنویں میں ڈال دیں گے اور اپنے والد سے توبہ کر لیں گے، پھر والد ہم سب کے قریب ہو جائیں گے۔ پھر سب بھائیوں نے اپنے والد سے کہا، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل میں بھیج دیں، وہ ہمارے ساتھ کھیل لے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف ابھی چھوٹا ہے اور تم سب کسی غفلت میں پڑ جاؤ اور کوئی بھیڑیا یوسف کو کھا لے، اس بات کا مجھے خوف ہے۔ پھر بھائیوں نے کہا، ہم پر آپ کو بھروسہ نہیں، ہم سب اس کے خیر خواہ ہیں۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ صبح سب یوسف کو لے کر روانہ ہوئے۔ جنگل میں پہنچ کر مشورے کے مطابق یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا جو کہ سوکھا پڑا تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ یوسف کو نیچے گرنے سے پہلے پکڑ لو۔ جبریل علیہ السلام نہایت ہی تیز رفتار سے آئے اور یوسف کو گرنے سے پہلے تھام لیا۔ کنویں کے تل میں ایک پتھر تھا، اس پر بیٹھایا اور نبوت بھی عطا کی اور کہا، تھوڑے وقت تک اس کنویں میں رہنا ہے اور پھر اللہ تمہیں جلد ہی نکال لے گا۔ ادھر سب بھائی یوسف کی قمیض کو ایک بھیڑ کے خون میں لت پت کر کے باپ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا، آپ کو یقین نہیں ہوگا، ہم سب کھیل رہے تھے، تبھی ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو اٹھا لے گیا۔ ہم نے بچانے کی بہت کوشش کی۔ جب یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا تو نہ کہیں سے پھٹا تھا اور نہ کہیں سے گندا تھا۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن آپ نے صبر کا احترام کیا اور یوسف کی یاد میں گم رہنے لگے اور سب بھائیوں کو دور کر دیا۔ کہا، تم سب چلے جاؤ، کسی کام کے نہیں، مطلب اپنے باپ کے لیے اتنا سب کچھ کیا اور باپ سے ہی دور ہو گئے۔ اب ادھر ایک قبیلہ شام سے مصر جا رہا تھا، تبھی ان کو ایک کنواں دیکھا تو پیاس بجھانے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام بیٹھ کے اوپر آ گئے۔ اس بچے کو سب دیکھ کر حیران تھے، اتنا حسین اور زمین اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بہت سے تو کہہ رہے تھے کہ یہ فرشتہ ہے اور اللہ کرنے لگے۔ تبھی یوسف کے بھائی وہاں پہنچ گئے اور کہا، یہ میرا بھاگا ہوا غلام ہے۔ پھر اس قافلے کے سردار نے کچھ درہم دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے ساتھ لے کے چلے۔ جس راستے سے گزرتے تو بھیڑ لگ جاتی تھی، اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ بہت قیمتی چیز میرے ہاتھ لگی ہے، مصر کے بازار میں بہت اچھی قیمت میں بیچوں گا۔ پھر مصر پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ ایک بہت ہی خوبصورت غلام میرے پاس ہے، جو زیادہ قیمت دے گا اسے میں غلام دوں گا۔ وہاں مصر کے رئیس لوگ آئے تھے جس میں عزیز مصر یعنی کہ مصر کے بادشاہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آدھی سلطنت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس بچے کی اچھے سے پرورش کرو، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تھوڑا ٹائم بیتا اور آپ جوان ہوئے تو آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر زلیخا کی نیت خراب ہو گئی اور غلط ارادہ کر لیا۔ وہ بہت کوششیں کرتی رہی لیکن ناکام رہی۔ اب ایک دن زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلوایا اور دروازہ بند کر لیا اور اپنے غلط ارادے کو انجام دینا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام کسی طرح بچ کر وہاں سے دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا نے آپ کو پکڑنا چاہا تو اس کے ہاتھ آپ کا کرتا آیا۔ جب زلیخا نے کرتے کو کھینچا تو آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب آپ نے دروازہ کھولا تو عزیز مصر کھڑے تھے تو زلیخا نے بچنے کے لیے جھوٹ اور کہا، آپ کے بیوی کے ساتھ کوئی غلط کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، تم یوسف کو قید کروا دو۔ تبھی یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ عورت جھوٹ بول رہی
है, इसने मेरे साथ फरेब करना चाहा। अब अजीजे मिस्र समझ नहीं पा रहे थे कि किसकी गलती है, तो कहा यूसुफ तुम सच कह रहे हो, इसकी क्या दलील है? आपने कहा इस घर में जो 2 महीने का बच्चा है उससे पूछ लो। तो बादशाह ने कहा ये 2 महीने का बच्चा कैसे बोलेगा? आपने उस बच्चे के होंठ पर उंगली रखी तो वो बच्चा बोलने लगा। आप यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हो। फरेब घर की औरत ने। बादशाह ने कहा कैसे? तो बच्चे ने कहा अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा तो यूसुफ झूठे और जुलेखा सच्ची, और कुर्ता पीछे से फटा तो यूसुफ सच्चे और जुलेखा झूठी। जब बादशाह ने देखा तो कुर्ता पीछे से फटा था। फिर बादशाह ने कहा जुलेखा में ही ऐब है और ये अपने गुनाहों से तौबा कर ले, इसमें इसकी भलाई है। धीरे धीरे ये बात पूरे मिस्र में फैलने लगी कि जुलेखा का शौहर होने के बावजूद भी किसी गैर पर वो फिदा है। खासकर औरतें तमाम तरह की बातें बनाने लगी। तो जुलेखा जब इस तरह की बातें सुनती तो उसे बहुत बुरा लगता और कहती तुम सब ने यूसुफ को अभी देखा ही नहीं तो ऐसी बातें कर रही हो। फिर एक दिन जुलेखा ने महफिल सजाई जिसमें मिस्र की सारी औरतों की दावत ली और कहा आ जाओ, तुम सबके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सब औरतें आई और उनके हाथ में नींबू और चाकू दिया गया और कहा गया यूसुफ जब तुम्हारे सामने लाया जाएगा तब इस नींबू को काट कर एक हिस्सा यूसुफ को दे देना। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने लाया गया तो सब आपके हुस्न में इस तरह खो गई कि नींबू की जगह कब अपनी उंगली काट ली किसी को खबर ही नहीं, और कहने लगी ये बशर हरगिज नहीं हो सकता, ये तो फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा तुम सबने यूसुफ को देखकर अपनी उंगली काट ली, तो मैं अगर यूसुफ पर फिदा हूँ तो इसमें क्या बुरा है? और अब तो तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। उस दिन तो यूसुफ बच गया था लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करके रहूंगी। ये सब सुनने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए अर्ज किया या अल्लाह जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर मुझे कैद पसंद है। आपकी दुआ कबूल हुई। बादशाह ने देखा यूसुफ और जुलेखा की बातें तो बहुत मशहूर हो रही हैं, मेरी बदनामी भी बहुत होगी। ये सोचकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेकसूर कैद करवा दिया। जिस दिन आप कैद में डाले गए आपके साथ 2 लोगों को और कैद में डाला गया, जिसमें से एक बादशाह का शाकी था, दूसरा बावर्ची था। फिर एक दिन दोनों ने ख्वाब देखा जिसमें एक ने बताया मैंने देखा है कि बादशाह के लिए मैं अंगूर से रस निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने बताया कि मैंने अपने सर पर कुछ रोटी उठा रखी है और कुछ कौवे उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। फिर उन दोनों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा आप मुझे सच्चे लग रहे हो क्योंकि आपका चेहरा चमक रहा है, क्या आप हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकते हो? तो आपने फरमाया रब का शुक्र है जो मुझे इस काबिल बनाया है और मैं हजरत याकूब और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैरोकार हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बताते हैं कि तुम में से जिसने देखा कि अंगूर का रस निचोड़ रहा हूँ वो बहुत जल्द रिहा हो जाएगा, और जिसने देखा कि वो सर पर रोटी उठाए है अनकरीब उसको मौत की सजा होगी और उसके गोश्त को कौवे नोच नोच कर खाएंगे। यही है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। और जब तुम कैद से आजाद होना तो मेरे बारे में बादशाह से बात करना, शायद मेरी रिहाई हो जाए। आपने जैसा बताया वैसा ही हुआ। एक को मौत की सजा हो गई और दूसरे को रिहाई मिल गई, लेकिन अफसोस वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात को भूल गया जिसकी वजह से आप कई वर्षों तक कैद में रहे। फिर एक दिन बादशाह ने ख्वाब देखा और बहुत ज्यादा घबरा गया। शहर के तमाम ताबीरकारों और नजूमियों को तलब किया। सब हाजिर हुए तो बादशाह ने अपने ख्वाब को यूं अर्ज किया मैंने देखा कि 7 मोटी ताजी और तंदुरुस्त गाय नदी से निकली और सब्ज में चरने लगी। फिर 7 दुबली पतली और कमजोर गाय आई और उन मोटी ताजी गायों को खा लिया, और कुछ गंदम की हरी भरी बाली देखी, फिर साथ ही कुछ सूखी बाली लगी देखी जिसमें दाना नहीं था। इस ख्वाब को सुनकर सब हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। इस ख्वाब को अल्लाह ताला ने इसलिए दिखाया था ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई हो सके। तभी उस शख्स को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई। उसने बादशाह से कहा कि आप मुझे जेल तक जाने दे, वहाँ एक शख्स कैद में है जो इस ख्वाब की ताबीर बता देगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। वो साकी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर बताया कि बादशाह ने एक ख्वाब देखा है, आप उसकी ताबीर बता दे। फिर साकी ने ख्वाब को बताया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर कुछ इस तरह बताई 7 साल तक खूब गल्ला पैदा होगा और खूब मूसलाधार बारिश होगी। फिर 7 साल तक कहर और सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी तो गल्ला भी पैदा नहीं होगा। तो 7 साल तक खूब गल्ला पैदा करो और बचा के रखो। इस बात को सुनकर बादशाह बहुत घबरा गए और कहा ये ताबीर किसने बताई है? तो उसने कहा काराबास में एक शख्स बेकसूर कैद है, उन्होंने बताया है। बादशाह ने कहा उन्हें बुला कर लाओ। वैसे तो आपकी आजादी लाजमी थी लेकिन आपने मना कर दिया और कहा मैं बेकसूर हूँ, पहले मेरे बारे में तहकीकात करो फिर मैं रिहा होऊंगा। बादशाह ने मिस्र की कुछ औरतों को बुलवाया और उनसे
उनसे हाथ की उंगली को काटने का सबब पूछा, तो ये सब झूठ न बोल पाई और जुलेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर आपको बड़े ही शान और इज्जत से रिहा किया गया और आप जाकर बादशाह से मिले। तो बादशाह ने कहा, आप बेहतर जानते हैं इस वक्त कैसे काम लेना चाहिए जिससे आगे आवाम को परेशानी न हो। ये कहते हुए बादशाह ने अपने खजाने की चाबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया और कहा, आप बेहतर जानते हैं कि माल को कहाँ और कैसे खर्च करना है। फिर आपने उस शहर के हालात को जानने के लिए उस शहर का मुआयना किया और जगह जगह गोदाम बनवाया। जहाँ पानी मौजूद न था वहाँ पानी मुहैया करवाया। 7 साल तक खूब गल्ला हुआ, जितना जरूरत होता उतना निकाल लेते, बाकी गोदाम में रख देते। ऐसा करते करते 7 साल में सब गोदाम भर गए। फिर 7 साल तक कहर पड़ा और सारी फसलें बर्बाद हो गई। फिर बचे हुए अनाज से गुजारा किया गया और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब इधर जो अजीजे मिस्र थे उनका इंतकाल हो चुका था और जुलेखा भी ज़ईफ हो चुकी थी और वो बुत परस्तों में से थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी था। फिर कुछ लोगों ने कहा, तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफी मांग लो। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ तो जुलेखा ने कहा, खुदा जिसे चाहे गुलाम से बादशाह बना दे और बादशाह से गुलाम बना। आप फौरन समझ गए कि ये जुलेखा है। फिर उनको अपने महल में ले जाकर उनसे पूछा, ऐ जुलेखा, क्या तुमने मेरे साथ जास्ती नहीं की? तो जुलेखा ने कहा, मैं उस वक्त 3 चीजों में मुब्तला थी। आपने कहा, वो क्या? जुलेखा ने बताया कि आप इतने हसीन थे कि आपकी खूबसूरती की मिसाल दुनिया में नहीं थी। मैं आपको हासिल करना चाहती थी और मेरे शौहर नामर्द थे, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। आप तो सच्चे हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे गुनाहों को बख्श दे, वो तो बड़ा रहीम और बख्शने वाला है। आपने दुआ की तो अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल करके उन्हें जवानी भी अता की। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपने निकाह भी फरमाया और जुलेखा ईमान भी लाई। इधर जो 7 साल सूखा पड़ा था उसके चपेट में फिलिस्तीन और किनान शहर भी आ गया था और चारों तरफ चर्चा थी। अभी जो अजीज मिस्र हैं जो बहुत ही अक्लमंद और नेक है, कहर से सारे शहर को बचा लिया और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। जब ये बात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता चली तो आपने अपनी औलादों से फरमाया, सुना है कि मिस्र के बादशाह बहुत नेक है, तो तुम जाकर इल्तिजा करो, शायद कुछ गल्ला मिल जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन यामिन को अपने पास रखा और 10 बेटों को इजाजत दे दी। फिर ये जाकर मिस्र पहुँचे तो आप यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान गए और आपको बहुत खुशी हुई, लेकिन आपके भाई आपको पहचान न सके क्योंकि आपके चेहरे में तब्दीली हो चुकी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा, आप अपनी तारीफ बताओ। तो एक भाई ने बताया, हम किनान में रहते हैं और हमारे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैं और हम 12 भाई हैं, 10 यहाँ पर हैं। छोटे भाई को वालिद की खिदमत के लिए छोड़ दिया है और एक भाई बहुत पहले गुम हो गया था। फिर आपने सबको गल्ला दिया और रकम को छुपाकर उनके बोरे में रख दिया। साथ ही चलते वक्त कहा, अब जब तुम अगली बार आना तो अपने छोटे भाई को साथ लाना ताकि हमें यकीन हो जाए कि तुम सच कह रहे हो। अगर नहीं लाए तो गल्ला नहीं मिलेगा। सब घर जाकर कहने लगे, अजीज मिस्र के बारे में जैसा सुना था उससे बेहतर पाया, बहुत अच्छे से खिदमत की और बहुत सारा गल्ला भी दिया और कहा, जब अगली बार आना तो अपने छोटे भाई को भी साथ लाना। याकूब अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, कहा, तुम भूल गए हो यूसुफ के साथ तुमने क्या किया था। उसके बाद सबने बोरी पलटी तो उसमें पैसा निकला तो सब अपने बाप के पास दौड़े हुए आए और कहा, हम सब झूठ नहीं बोल रहे, अजीजे मिस्र कितने दिल वाले हैं, गल्ला भी दिया है और पैसा भी नहीं लिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने सोचा, बेटों को गल्ले की सख्त जरूरत है, तो आपने कहा, मैं बिन यामीन को तुम्हारे साथ भेजूंगा, लेकिन सब कसम खाओ कि उसके बिना नहीं लौटोगे। तो सब भाइयों ने वादा किया और बिन यामीन को लेकर निकल पड़े। मिस्र पहुंचकर सबने कहा, हम सब अलग अलग दरवाजे से जाएंगे, ऐसा करने से हम किसी के नजर में नहीं आएंगे। फिर सब यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हैं तो आप अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं और सब भाइयों को दफ्तर खान पर 2 हिस्सों में बैठा देते हैं। तो बिन यामीन अकेले रह जाते हैं और वो रोते हुए कहते हैं, आज मेरा भाई यूसुफ होता तो मैं अकेला ना होता। आपने बिन यामीन को सीने से लगाया और कहा, क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते? तो बिन यामीन ने कहा, आप बहुत अच्छे हो लेकिन याकूब के बेटे नहीं। तो आपने बिन यामीन से कहा, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, लेकिन इस बात को अभी भाइयों से राज रखना। फिर जब सुबह हुई तो आप बिन यामीन को रोकना चाहते थे तो आपने एक कटोरा छोटे भाई की बोरी में रखवा दिया। फिर सब रवाना होने लगे तो एक शख्स बोला, ऐ किरान वालों रुक जाओ, जिसने तुम्हारे साथ भलाई की है तुमने उनके साथ बेईमानी, यानी बादशाह का कटोरा तुम में से किसी ने चुराया है। बड़े भाई ने कहा, खुदा की कसम हम चोर नहीं है, आप हमारी तलाशी ले सकते हो, अगर हमारी बात निकले तो हम पूरी जिंदगी गुलाम बनकर रहेंगे आपके पास। और जब तलाशी ली गई तो बिन्यामीन के बोरे में वो कटोरा
ملا تو آپ نے کہا تمہارے کہنے کے مطابق بنیامین اب ہمارا غلام ہے۔ سب نے کہا ہم نے باپ سے وعدہ کیا ہے ہم بنیامین کو لیے بنا نہیں لوٹیں گے، چاہے تو اس کی جگہ ہمیں غلام بنا لے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جس نے چوری کی ہے اسے چھوڑ کر کسی اور کو سزا دوں یہ بے قصور پر ظلم ہوگا، لہٰذا جس نے چوری کی ہے اسی کو سزا ملے گی۔ تو ایک بھائی نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیامین چور ہے کیونکہ اس کا ایک بھائی بھی چور تھا۔ آپ نے یہ سن کر انسنا کیا اور کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیسا تھا۔ اس کے بعد سب بھائی گھر کو روانہ ہو گئے لیکن بڑا بھائی وہی رہا۔ ادھر اپنی اولادوں کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے، لیکن جب چھوٹے بیٹے کو نہ پایا تو بے چین ہو کر پوچھا تو سب نے سچ بتایا۔ آپ نے کہا تم سب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور جا کر دوبارہ تلاش کرو، وہ ضرور ملے گا۔ پھر سب بھائی مصر گئے اور عزیز مصر سے روبرو ہوئے اور کہا خدا کے واسطے بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ تو آپ نے کہا تم نے یوسف کے ساتھ بہت ظلم کیا تو تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ سب فوراً سمجھ گئے کہ آپ یوسف ہیں۔ آپ نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور میرے رب کا مجھ پر بہت احسان ہے، تم نے میرے ساتھ بدسلوکی کی لیکن اللہ کے کرم سے دیکھو آج میں کس مقام پر ہوں۔ سب نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور کہا مجھے معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ آپ نے معاف کرتے ہوئے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تو بھائیوں نے کہا تمہاری جدائی میں وہ نابینا ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنا کرتا دیا اور کہا جا کر والد کے چہرے سے اسے لگا دینا، ان کی آنکھیں انشاءاللہ روشن ہو جائیں گی۔ اور ابھی وہ قمیض وہاں سے لے کر نکلے ہی تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آس پاس موجود لوگوں نے کہا ابھی تمہیں یقین ہے کہ یوسف زندہ ہے؟ تھوڑی دیر بعد ان کے بھائی پہنچے، اس کرتے کو اپنے باپ کے چہرے پر لگایا تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ پھر ماں باپ کو ساتھ لے کر مصر گئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے والد کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گہرے کنویں سے بچایا، پھر گناہ سے، اور یوسف کے خزانے کی چابی کا حقدار بنایا اور ایک لمبے عرصے کے بعد ہمیں ملایا۔ پھر آپ کے والد اور والدہ اور 11 بھائیوں نے آپ کو تعظیمی سجدہ کیا۔ آپ نے اپنے والد سے فرمایا جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا یہ ہے اس کی تعبیر۔ تو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نکال کر بادشاہ بنانے تک۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، سو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔